मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं हे नारायणी हेलो हे माता जी स्वरूप तू मेरा प्रसन्न रहो प्रसन्नानंदीय हे माता जी हम पर ले जो सदा प्रणत पाद परमेश्वरी हे मारी जय अंबा जगराई शक्ति रूपे शोभती त्यज तनो नहीं पार ए माता जी भक्ति रूपे माँ भगवती है हे माता जी एक करो आधार दी गदायु माता नेद्राणी काल गाने बरदारी हे
ભજાડી લુણાઈ માં તુલે કરજે માતરી માં તુલે કરજે કૃપાડી કોટથી પુરાણ ચંડમુંડ મોરની સિંહ સવારી ચામુંડ बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। सद्गुरु भगवान की जय। रामदेव जी महाराज की जय। जगत जननी श्री लुणाय मात की जय। श्री मात्री मात की जय। श्री वीरा बापानी जय। सब संत जनों की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय।
गिरनारी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव जय जाननम भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवम् कंसचारूणरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। वंशीविभूषितकरानव नीरदाभा पीताम्बरादरुणबी हेलाधरोष्ठा उरणेन्दुसुन्दरमुखाद् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। प्राणप्रयाणसमये कफवातपीते कंठावरोधनविधो स्मरणं कुतस्ते।
या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाभरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभूतिर्भी देवेश वन्दिता क्षमां पातु सरस्वती मां भगवती निःशेषजाड्यापहा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री सद्गुरु
वासुदेवाय नमो नमः। जटाधरं पाण्डुरङ्गं शूलहस्ते कृपानिधिं सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयं भजे। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानीनाम् अग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणाम् अधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की, द्वारिकाधीश की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की, सद्गुरु भगवान की, रामदेव जी महाराज की जय। जगत जननी श्री लुणाय मात की, मातृ मात की जय। श्री वीरा बापानी जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। गिरनारी महाराज की जय। सद्गुरु दत्तात्रेय भगवान की जय। अम्बे मात की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। हरे राम 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 हरे 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 राम हरे हरे राम
રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે રામ હરે રામ 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 હરે રામ રામ હરે 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 રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે રામ રામ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે बोलिए भागवत भगवान की आइए આજના પવિત્ર દિવસે ભગવાન ભાગવતજીની કથામાં પ્રવેશ કરીએ પહેલા ભગવાનના વાંગમય સ્વરૂપ એવા ભાગવતજીને પ્રણામ.
ગિરનારી મહારાજને પ્રણામ. ઉપસ્થિત સાધુ અને બ્રાહ્મણોના ચરણોમાં પ્રણામ. પધારેલા જાદવ પરિવારના સર્વે માનવંતા મહેમાનો તેમજ કથા શ્રવણ હેતુ પધારેલા સૌ વહાલા શ્રોતાજનો, આપ સૌનું જેઠા બાપા જાદવ પરિવાર અને વ્યાસપીઠ દ્વારા આપ સૌનું હૃદયના ભાવથી સ્વાગત. સૌના હૃદય કમલમાં બિરાજમાન આત્મ સ્વરૂપ પરમાત્માને મારા પ્રણામ. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. એ રામ રામ. જય હો બાપ. ભગવાનની મધુર લીલામાં આપણે પ્રવેશ કરીએ છીએ. ભગવાનના દિવ્ય એવા મંગલ પ્રાગટ્યને આપણે ભાવથી મનાવ્યો. ભગવાને કહ્યું હતું કે સ્વયંભૂ મન્વંતરના સમયમાં આપ જ્યારે દેવકીને કહ્યું હતું ભગવાને કે માં તમે પૃષ્ણિના રૂપમાં હતા અને વસુદેવ સુતપાના રૂપમાં હતા, એ બંને પ્રજાપતિના રૂપમાં હતા. બ્રહ્માની આજ્ઞાથી પ્રજા ઉત્પન્ન કરવા માટે તમે તીવ્ર તપ કર્યું હતું અને મારા સ્વરૂપનું ચિંતન કર્યું, એટલે હું તમારે ત્યાં પૃષ્ણિન ગર્ભ નામે પુત્રના રૂપમાં અવતર્યો હતો. પછી જ્યારે તમે અદિતિ અને કશ્યપ થયા તો હું તમારે ત્યાં વામન થઈને આવ્યો. તમને તમારા પૂર્વ જન્મનું સ્મરણ થાય માટે મેં તમને મારા આ દિવ્ય સ્વરૂપની ઝાંખી કરાવી છે. મનુષ્ય છો એટલે મારામાં પુત્ર ભાવ અને સાથે સાથે બ્રહ્મ ભાવ રાખીને તમે વારંવાર મારું ચિંતન કરી અને એવા પરમ ગતિને તમે પ્રાપ્ત કરશો. ભગવાને જન્મતાની સાથે જ પોતાની લીલા અને પોતાનું માયાનું શરૂઆત કરી છે. વિચાર તો કરો મેરે ભાઈ બહેન કે જેનું નામ શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. એ કૃષ્ણ પરમાત્માનું નામ જ એવું પ્રભાવશાળી છે, એવું ઐશ્વર્યવાળું છે કે આ નામનો આશ્રય કરવાથી આ જીવ, હું અને તમે આ જગતના બંધનોમાંથી મુક્ત થઈ જાય. માયાના બંધનોમાંથી જે નામ મને ને તમને મુક્ત કરે. એ ભગવાનનો જન્મ ક્યાં થયો? તો કે બંધનમાં. સ્વયં ભગવાન બંધનમાં જન્મે છે. અને મેરી ભાઈ બહેન, એનું નામ એવું પ્રભાવશાળી છે કે જે નામનો આશ્રય કરવાથી હું અને તમે આ સંસાર જગતના બંધનોમાંથી મુક્ત થઈ જાય. એવું ઐશ્વર્ય છે. ભગવાનની આ લીલા છે. ભગવાને વસુદેવજીને કહ્યું હતું કે હે વસુદેવજી, જો કદાચ તમને કંસનો ભય સતાવે તો મને ગોકુળમાં મૂકી આવજો. તમારા પ્રિય મિત્ર એવા નંદ બાબાને ત્યાં છોડી આવજો. અને વસુદેવ ભગવાનના એ શબ્દને ધારણ કરીને એને મૂકવા માટે જાય છે. ભગવાનનો જન્મ મથુરાના કારાગૃહમાં થયો અને ભગવાન ગોકુળની ગલીઓમાં મોટા થયા. હું જેમની પાસે સંગીતની તાલીમ લેતો તો શીખ્યો છું એ મારે વિનુભાઈ રાજપરાઈ જુનાગઢના જ. એમણે એક સરસ મજાનું પદ લખ્યું છે, ફિલ્મના ઢાળ ઉપર લખ્યું છે.
એક દેવકી બીજા વાસુદેવ ત્રીજી યશોદા ચોથા નંદરાય બેમાં બે બાપનો બેટો કહેવાય જન્મ ધરો સજનને કરવા સહાય બેમાં બે બાપનો બેટો કહેવાય જન્મ ધર્યો સજ્જનને કરવા સહાય એક દેવકી બીજા વાસુદેવ ત્રીજી યશોદા ચોથા નંદરાય બેમાં બે બાપનો બેટો કહેવાય જન્મ ધરો સજનને કરવા સહાય બેમાં બે બાપનો બેટો કહેવાય જન્મ ધર્યો સજ્જનને કરવા સહાય મથુરાની જેલમાં જન્મ ધરો ગોકુળની ગલીઓમાં મોટો થયો મથુરાની જેલમાં જન્મ ધર્યો ગોકુળની ગલીઓમાં મોટો થયો દેવકીની આંખોમાં આંસુડાની ધાર જશોદાના આંગણીએ જય જયકાર દેવકીની આંખોમાં આંસુડાની ધાર જશોદાના આંગણીએ જય જયકાર દેવકીની આંખોમાં આંસુડાની ધાર જશોદાના આંગણીએ જય જયકાર દેવકીની આંખોમાં આંસુડાની ધાર જશોદા આંગણીએ જય જયકાર मेरे भाई बहन कृष्ण વિશે કહેવાયું એક દેવકી બીજા વાસુદેવ ત્રીજી યશોદા અને ચોથા નંદરાય બેમાં બે બાપનો બેટો કહેવાય અને જન્મ ધર્યો સજનને કરવા સહાય આપણા સમાજ જીવનમાં સૌથી અતિમાં અતિ જો મેણું કહેવાય સૌથી ભયંકર મેણું કહેવાય તો એ મેણું એ છે કે કોઈને કેવું જાજા તું તો બે બાપનો છે આ સૌથી મોટામાં મોટું કલંક છે આ સૌથી મોટામાં મોટું મહેણું છે તું બે બાપનો છે ભગવાન કૃષ્ણ એના જીવનમાં બે બાપના કહેવાયા છે અને ઘણી વાર ભક્તો જ્યારે ભગવાન ઉપર ક્રોધ કરે ને નિષ્કામ અને નિષ્પૃહ ભક્ત હોય ને એ ભગવાનને ઠપકો આપી શકે ભગવાન ઉપર ક્રોધે કરી શકે જેમ વ્રજની ગોપીઓએ ઉદ્ધવને કીધું તું કે ઉદ્ધવ તમે મથુરા પાછા જાઓ છો ને પછી અમારો કૃષ્ણ મળે ને તો પહેલા તો એનો કાન પકડશો આ વ્રજની ગોપી કહી શકે અમારા શ્યામ સુંદરનો કાન પકડજો અને એનો કાન પકડી અને એને થોડોક મીઠો ઠપકો દેજો અને વ્રજની ગોપીઓએ કેવો ઠપકો આપ્યો એમણે કહ્યું તું કે હે ભગવાન તમે મથુરા ગયા છો અને અમને ભૂલી ગયા છો માનીતીને મોલે ગયા છો રે હે ઓધાજી મારા વાલાને હે વઢીને કેજો માને તો મનાવી લેજો રે ઓધાજી મારા વાલાને
ફરિયાદ કરી હતી, હે ઉધો કુબજાને કુછ કામણ કિન્હા, श्याम को बस कर लिन्हा सखीरी, श्याम को बस कर मोहे नींद गई मोहे चैन नहीं, गए श्याम तो कुबजा के पास रे, दर्शन बीना भई बावरिया कान्हा, दर्शन बीना भई बावरिया। ગોપીઓ ભગવાનને ઠપકો આપી શકે, કારણ કે ઠપકો તો એ આપી શકે કે એને કોઈ દી વ્યાજે પાછા લેવાનો હોય. આપણે તો દુનિયા પાસેથી વ્યાજે લેવા એટલે આપણે તો સારું સારું કહ્યું, ઓહો હો તમારા જેવો કોઈ માણા નહીં, કારણ કે આપણે પાછી જરૂર પડે. ભગવાનને ઠપકો કોણ આપી શકે? તો કે જે નિષ્કામ અને નિષ્પૃહ હોય એવો ભક્ત ભગવાનને ઠપકો આપી દો. એ તો એમ બી કહી દે, નાજીર સાહેબે લખ્યું છે, બે હાથ જો મારા ફેલાવું તો પ્રભુ તારી ખુદાઈ દૂર નથી, પણ હું માંગુ ને તું આપી દે, અરે હું માંગુ ને તું આપી દે, એ વાત મને મંજૂર નથી, એવા પાણી વિનાના સાગર આ નાઝીરને કશીએ જરૂર નથી, બે હાથ જો મારા ફેલાવો, બે હાથ જો મારા ફેલાવું તો હે પ્રભુ તારી ખુદાઈ દૂર નથી. આ નાજીરના શબ્દોને આપણા પ્રાણલાલ વ્યાસે અમર કરી દીધા. પ્રાણલાલ વ્યાસ આ જુનાણાનું ઘરેણું કહેવાય. દિવાળી બેન, પ્રાણભાઈ એ ઘરેણું છે. બે હાથે જો મારા ફેલાવો પ્રભુ તારી ખુદાઈ દૂર નથી, પણ હું માંગુ ને તું આપી દે, આ વાત મને મંજૂર નથી, એવા પાણી વિનાના સાગર નાઝીરને કશીએ જરૂર નથી, બે હાથ જો મારા ફેલાવો. ભગવાનને કોણ ઠપકો આપી શકે? તો કે જે નિષ્પૃહ હોય, નિષ્કામ હોય એવો જીવ ભગવાનને ઠપકો આપી શકે. વ્રજની ગોપીઓ કહી શકે ભગવાન એ ઉદ્ધવને કહે, ઉદ્ધવ પેલા તું જાજે અમારા શ્યામ સુંદરનો કાન પકડજે અને પછી અમારો ઠપકો આપજે. એ કહી શકે, કારણ કે વ્રજની ગોપીઓએ ક્યારેય પોતાના માટે કાંઈ માંગ્યું નથી. કૃષ્ણના સુખમાં જેનું સુખ એનું નામ છે વ્રજની ગોપી, જેણે પોતાના સુખનો વિચાર નથી કર્યો. આપણે તો આપણા સુખનો વિચાર કરીએ. અને તુલસીદાસજી મહારાજે રામકથામાં કીધું છે કે દાસ ભક્તિ સૌથી કઠિન છે. કોઈનું સેવક થવું ને, આ સેવક ભક્તિ સૌથી કઠિન છે.
કારણ કે સેવક ભક્તિ એને કહેવાય કે સેવક સંપૂર્ણ સમર્પિત હોય. સેવક એને કહેવાય કે સ્વામી જે આજ્ઞા કરે એ સેવકની મતિની વિરુદ્ધ હોય અને છતાં પણ એને એ જ ભાવથી સ્વીકારી લે, એનું નામ સેવક. પોતાની બુદ્ધિનો ઉપયોગ ન કરે, પોતાના જ્ઞાનનો ઉપયોગ ન કરે, એના ગુરુ જેમ કહે એમ જે કરે એનું નામ સેવક. એટલું સમર્પણ ભાવ, એને સેવક કહેવાય. અહીંયા સ્વામી અને સેવકનો આ મહિમા છે. તો મેરી ભાઈ બહેન, કૃષ્ણ વિશે કહેવાયું, કનૈયાના ભક્તો ક્યારેક ક્યારેક કનૈયાને ઠપકો આપતા ત્યારે એમ કહેતા, હે કૃષ્ણ જા, તારો ભરોસો કોણ કરે, તું તો બે બાપનો છે. આ સૌથી ભયંકર મેણું છે, આ બહુ મોટું કલંક છે. અને તોય ભગવાન હસતા હસતા સ્વીકારી લે કે હા, તમે જે કહો હે, આ મારા કૃષ્ણની મહાનતા, આ મારા કૃષ્ણનું કૃષ્ણપણું છે. ભગવાન માં દેવકીના દૂધને છોડી અને જશોદાની ગોદીમાં પોઢીને પહેલું પૈપાન કૃષ્ણે કર્યું. વિચાર તો કરો કે જે દેવકીએ ભગવાનને જન્મ આપ્યો, એ દેવકીને મળ્યું તો શું મળ્યું? તો કે કૃષ્ણનો વિયોગ અને આંખમાં આંસુ સિવાય કાંઈ ના મળ્યું. એક દેવકી બીજા વાસુદેવ, ત્રીજી યશોદા, ચોથા નંદરાય, બેમાં બે બાપનો બેટો કહેવાય. જન્મ ધર્યો સજનને કરવા સહાય, મથુરાની જેલમાં જન્મ ધર્યો, ગોકુળની ગલીઓમાં મોટો થયો. દેવકીની આંખોમાં આંસુડાની ધાર, જશોદાના આંગણે જય જયકાર. દેવકીને મળ્યું તો શું મળ્યું? તો કે જેણે બ્રહ્મને પ્રગટ કર્યા છે એવા દેવકીને ભગવાનને જન્મ આપ્યા પછી આંખમાં આંસુ અને હૃદયમાં કૃષ્ણના વિયોગ સિવાય કાંઈ મળ્યું નથી. મેરી ભાઈ બહેન, રામચરિત માનસનો પ્રસંગ છે કે ભગવાન રામજી નાના હતા ત્યારે કૈકેયીને બહુ પ્રિય હતા અને કૌશલ્યાની કુખમાં કદાચ રામ રમ્યા એના કરતા એમની કુખમાં વધારે રમ્યા છે. એનું મહિમાનું દર્શન બતાવ્યું છે. એની કુખમાં વિશેષ રમ્યા છે. અને ત્યારે અમારા સંતો કહે છે, મેરી ભાઈ બહેન, એક વખત માં કૈકેયી રામજીને બાળ સખાઓના પાસેથી લઈ અને એને ખોળામાં બેસાડી અને માં કૈકેયી એને ભોજન કરાવવાની ઈચ્છા કરે. જ્યારે ભોજન કરાવવાની ઈચ્છા પ્રગટ કરી, રોજ રામ કૈકેયીના હાથના કોળિયા ખાઈને રાજી થાય, પણ આજ જ્યાં કૈકેયી કોળિયો દેવા જાય છે ને તો રામ મોઢું ફેરવી જાય છે. માં હું નહીં ખાઉં. બોલે પણ તને ખાવામાં શું, તું જમી લે. માં હું નહીં ખાઉં. બોલે પણ શું, તને શું વાંધો છે, કહે તો ખરા. એટલે રામે કીધું કે માં, મારે તારી પાસે કંઈક માંગવું છે અને એ જો મને આપીશ તો હું ભોજન કરીશ, નકર હું નહીં જમું. એટલે માં કૈકેયી રામજીને કહે, અરે રામ માંગો, શું જોઈએ છે? કે માં, મારે તારી પાસે એક વચન જોઈએ છે, આ મને આપીશ? એટલે માં કૈકેયી કહે છે, અરે રામ, એક વચન નહીં, તારે જોઈએ માંગી લે. કારણ કે કૈકેયીને એમ હતું કે નાનકડો બાળક માંગી માંગીને શું માંગશે? કોઈ ખાવાની વસ્તુ, કોઈ રમકડું, બીજું તો શું માંગશે? કૈકેયીએ કહ્યું, માંગો, તમારે જોઈએ માંગી લો. પણ આ તો રામ છે. માને કહે, માં પછી હું માંગીશ પછી તું ફરી નહીં જાય ને? હું જે માંગીશ એ આપીશ ને પછી બદલી નહીં જાય ને? કૈકેયી કહે કે નહીં, હે રામ,
હું રઘુવંશની કુળવધુ છું અને રઘુવંશની કુળવધુના નાતે રઘુવંશની મર્યાદા જે રઘુવંશને લાગુ પડે એની કુળવધુ કઈ કઈને પણ લાગુ પડે. અને એટલા માટે હું તને વચન આપું છું, રઘુકુળ રીત સદા ચલિયા પ્રાણ જાય અરુ બચન. કઈ રામજીને કહે છે, હું રઘુવંશની કુળવધુ છું, મારાથી વચનનો ભંગ ન થઈ શકે. કહો હે માની કઈ રામજીને કહે, રામજી માંગો પણ મારો રામ ભૂખ્યો રહે એ આ કઈથી સહન ન થાય. તારે જોઈએ માંગી લે અને તું જે માંગીશ એ આપીશ. ભગવાન આમ રામજીની રામ કઈની સામે જોઈ છે અને પછી માને કહે છે, નાને મોઢે મોટી વાત કરી ભગવાન રામજીએ, માં તારી પાસે એક વચન માંગુ છું. આપણો રઘુવંશ એ દિવ્ય પ્રતાપશાળી અને ઐશ્વર્ય વાળો છે. આ રઘુવંશની જે મર્યાદાઓ છે બધી જ ઉત્તમ અને શ્રેષ્ઠ છે માં, પણ રઘુવંશનો એક નિયમ મને ગમતો નથી અને રઘુવંશનો એ નિયમ એ છે કે રઘુવંશમાં જ્યારે મહારાજા નિવૃત્ત થાય અને પોતાના સંતાનોને રાજ્ય સોંપે ત્યારે રઘુવંશમાં ક્રમ એવો છે કે નાના ભાઈઓને છોડીને મોટા ભાઈનો રાજ્યાભિષેક થાય છે. આ વાત રામ કહે મને ગમતી નથી. મહાભારતમાં ને રામાયણમાં ફેર શું? તો કે રામાયણમાં ગાદી આટા મારે છે, રામ કે મારે ન જોઈએ, ભરત કે મારે ન જોઈએ. ગાદી રામ અને ભરતની વચ્ચે ચક્કર મારે. અને હસ્તિનાપુરની ઇન્દ્રપ્રસ્થની રાજધાની ઉપર કૌરવો કહે અધિકાર અમારો છે, પાંડવો કહે અધિકાર અમારો છે. કોઈ એક ગાદીને છોડવા તૈયાર નથી અને અહીંયા કોઈ ગાદીએ બેસવા તૈયાર નથી. રામાયણમાં કોઈ ગાદીએ બેસવા તૈયાર. બંને ભાઈઓ ના પાડે અમારો અધિકાર નથી, એક કહે મારો અધિકાર નથી. મેરે ભાઈ બહેન સુંદર મજાનું દર્શન રામજી માં કઈને કહે, માં રઘુવંશનો આ નિયમ મને ગમતો નથી, એટલે મારી વિનંતી છે કે મારો જ્યારે રાજ્યાભિષેક થવાની તૈયારી હોય અને મારા રાજ્યાભિષેકની તૈયારી હોય એ સમયે હે માં મને ખબર છે કે તમારું માન મહારાજા દશરથ બહુ રાખે છે, કારણ કે તમારી અંદર ચતુરાઈ છે, હોશિયારી છે, સમજદારી છે અને એટલે મહારાજા દશરથ તમારું બહુ માન રાખે છે. અને એટલે હું માં કહું તારી પાસે વચન માંગુ છું, તારી પાસે બીજું નહીં પણ એક વચન માંગુ છું અને વચન એ છે કે માં મારે બીજું કાંઈ જોતું નથી, પણ મારા રાજ્યાભિષેકની તૈયારી થતી હોય ત્યારે હે માં તું મહારાજા દશરથની પાસે એવું એક વચન માંગજે કે જેથી અયોધ્યાનું રાજ્ય તારા રામને નહીં પણ મારા ભરતને મળે. મારો વનગમન માંગ છે, મારો વનવાસ માંગ છે. મારો વનવાસ આ શબ્દ જ્યાં સાંભળો તો કઈ માથા પછાડવા લાગે. દેવી હે રામ તમે શું બોલો છો ખબર છે? મહારાજા દશરથજીને આપના શ્રી ચરણોમાં જે પ્રેમ, જે અનુરાગ, આપના ઉપર જે ભાવ, એને કઈ કહે કે હું બહુ સારી રીતે જાણું છું. રામ તમે જો વનગમન કરશો ને તો મહારાજા દશરથ પોતાના પ્રાણને રામના વિયોગમાં નહીં ટકાવી શકે.